عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هدى أسامة، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي وكواليتي سبيشالست. هكون معاكم النهاردة في الجزء الثاني من شابتر كريتيكال كير. احنا النهارده بنتكلم على الكريتيكال إيل بيشنت. طبعا احنا عارفين ان هو محتاج مني عناية فائقة اكتر من اي بيشنت تاني موجود عندي في الورد او في الادوار العادية. طيب انا يعني ههتم بيه ازاي وايه الخطوات اللي انا هتبعها كل يوم مع البيشنت ده علشان يعني الاسسمنت بتاع الحالة يكون كويس والبروجنوزز يكون كويس. Give your patient in ICU a fast hug BID every day. fast hug BID دي زي كده ايه اختصار للي انا هعمله مع البيشنت كل يوم. طب يعني ايه الكلام ده؟ ايه فاست هاج دي؟ دي اختصار، كل حرف هيكون اختصار لحاجه انا بعملها مع البيشنت كل يوم. اول حاجه انا بعمل اسسمنت للفيدنج اللي هو يعني هو ويل نورشد ولا لا. بعد كده بشوف الانالجيزيا، لو يعني هديله انالجيزكس واشوف اذا كان عنده بين ولا لا. اس دي اللي هي ستريس ألسر بروفيلاكسس. التي بعمل زي كده بروفيلاكسس من الفي تي اي عشان ما يحصلوش ديب فينس ثرومبوزس، لان هو طول الوقت طبعا نايم ومش بيتحرك. طيب انا معايا فيديو هيشرح لنا الكلام ده سريعا كده، بعدين ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجة منفصلة. Welcome. Today let's talk about general housekeeping in the ICU. Now in most complex patients there are many things that can go wrong and many things that you need to be aware of, but if you keep to this mnemonic you'll at least have a general idea of how to care for the patient. Now the first F in fast hugs BID is feedings, analgesia, sedation, thromboembolic prophylaxis, head of bed elevation, ulcer prophylaxis, glucose levels, and then spontaneous breathing trials. Bowel care, indwelling catheter, de-escalation of antibiotics. Alright, so let's get started. Fast generally goes for feedings. Now you want to start feedings within 24 to 48 hours. Unless of course it's a contraindication such as bowel surgery or significant amount of ileus and so on. So feedings should generally be started within 24 to 48 hours. You don't have to reach goal, but you at least have to initiate feeds within 24 to 48 hours. Analgesia is important, and that includes opioids and NSAID use. They can use this as continuous IV infusions of fentanyl, for example, or you can even have scheduled doses, pushes, along with PRN pushes. So that way you minimize the amount of sedation, especially in someone that you feel is either in renal failure or in hepatic failure, that some of these analgesic agents may accumulate in the bloodstream. Next is sedation, and sedation would include propofol, dexmedetomidine or Presidex, and benzodiazepine. I mentioned benzodiazepines last is because a lot of the evidence currently seems to be out of favor towards benzos, just because of the risk of increasing the length of stay in episodes of delirium and so on, especially in older patients. So that's sedation. The next is thromboembolic prophylaxis. I'm going to try to not even spell that, but that includes DVT prophylaxis. You can either use heparin subcute or low molecular weight heparin. You generally defer to heparin subcute, especially if the renal function, the creatinine clearance is less than 30. The next is HUGS, HUGS. This is the head of bed elevation. You generally want to get it about 30 to 45 degrees. I've normally noticed that it starts off being at 30 to 45 degrees. However, as the patient gets turned and cared for and bathed and so on, or they have a bowel movement, they end up going back down to 10 to 20 degrees. So extremely important to keep this up to avoid ventilator-associated pneumonias in patients. The next is ulcer prophylaxis, and that includes PPIs. And what you want to do is start them on a PPI or H2 like ranitidine and so on, and that's to avoid stress ulcer formations. Now you'll have most patients that are at risk are those with respiratory failure, patients with neurological insults such as traumatic brain injuries, intracranial hemorrhages, strokes, and so on.
severe sepsis patients and septic shock patients are also extremely prone to developing stress ulcers, along with burn patients. But I do caution you, though, to discontinue the ulcer prophylaxis when any of these indication is complete, because if you initiated it, chances are the next physician is not going to discontinue it. So it's important that we understand that if we do start it for a specific indication, you need to discontinue it after that indication is over. If not, then it gets added on to the patient's medication list and they never come off it. And as we've discovered or have more studies related to PPIs and proton pump inhibitors, we find there's a lot more side effects that we weren't aware of. The next G is glucose levels, and you want to keep the glucose levels less than 180 generally. It's not really a tight glucose control, but just less than 180 in most patients. And you try doing this, either you initiate insulin protocol based on finger sticks or AccuChecks or blood glucose levels in patients that are extremely out of control. For example, glucose levels that maintain above 200, 300 despite being on what we call a sliding scale or insulin per protocol. You may want to start them on an insulin drip. The next is S, which is SBT or spontaneous breathing trials, also known as pressure support ventilation. If the patient has no contraindications to it, such as, for example, a PEEP of more than 10 or FiO2 above 50%, and they're not hemodynamically unstable, as in coming off vasopressors or requiring minimal vasopressors at that point, you may want to consider spontaneous breathing trials in these patients to get them off the ventilator sooner. Bowel care, or the B in BID, and I'm actually, that's one of my blind spots is bowel care. So just make sure that you keep up to date on whether the patient has daily bowel movements and whether it's well formed versus watery. You want to make sure that that's cared for, because a lot of these patients are on opioids and medications and then bedbound, and they actually don't move a lot, so they end up having constipation. So if you ignore this initially, the patient may develop then increased gastric residuals, and you'll have to hold their feeds and kind of get down to this whole long drawn process of starting them on metoclopramide or erythromycin and kind of chasing your own tail. So if you keep an eye on bowel care earlier on, it'll pay dividends later down the road. The next is indwelling catheters, and this includes ET tubes, this includes Foley catheters, along with PICC lines or even central lines. And one thing that we tend to ignore is A lines. A lines as well should be considered just as significant as central lines. And these, when the indication is over, you should remove them, and you have to be pretty strict about that, because chances are, due to just natural inertia, no one wants to discontinue any of this just in case the patient needs it. Now the only person you're serving in this is yourself, because you just haven't done the right thing for the patient. The next thing to do is de-escalate on antibiotics. That's what the D stands for. You should not have patients on empiric antibiotics therapy for more than 3 to 5 days. So once cultures are drawn, follow up on the cultures. If the patient's getting better, and you just have to kind of decide at that point whether the patient's at high risk for MRSA coverage, or whether they still need to continue that, or whether the broad spectrum coverage when you started that initially was justified. So yeah, so that covers it. So fast hug BID, just make sure you keep up with that, and it's a great tool to use, especially to keep you straight in the ICU. Thank you. زي ما شفنا مع بعض الفيديو ده بيلخص الروتين اللي احنا لازم نعمله كل يوم مع البيشنتس اللي عندنا في الاي سي يو، واعمل اسسمنت للحالات ونشوف كل واحد محتاج ايه. هنبدا ان شاء الله في اول توبيك من الفاست هاجز، الانالجيسكس، السيداتيفز، انتيسايكوتكس اند باراليتكس. اول حاجه لازم نعملها للبيشنت في الاي سي يو ان احنا بنعمل روتين اسسمنت للبين، لان البيشنت ده لو متالم، لو هو حاسس بالم، ممكن لو هو كوماتوز انا مش هعرف اذا كان متالم لو لا، لكن لو هو فايق وصاحي انا هقدر ان انا اعرف ممكن من تعبير وشه، وفي زي سكيلز كده بتبقى عامله زي
وشوش، وش بيضحك، وش مكشر شويه، يعني بيديني زي ريفرنس لدرجه البين اللي البيشنت حاسس بيه. لكن لو البيشنت كوماتوز وانا مش عارف اذا كان متألم ولا لا، ده بيظهر عندي في صورة ان الهارت ريت بيزيد او البلاد بريشر بيزيد، فده طبعا بيأثر على خطة العلاج بتاعي، وان هو التارجت مثلا التارجت في البلاد بريشر ما بقدرش اوصله، فلازم اعمل روتين اسسمنت للبين. Routine assessment of pain and sedation is associated with reduction in ICU length of stay and duration of mechanical ventilation using validated scales. احنا بنعمل assessment للسيداتيفز بالساس سكور. ساس اللي هو sedation agitation scale، السكور بتاعه من 3 to 4. احنا مهم ان احنا نعرف كل حاجة السكيلز بتاعتها. مثلا نعرف ان البين السيديشن بنعمل له اسسمنت بالساس سكور والراس سكور. الراس سكور اللي هو ريتشموند اجيتيشن سيديشن سكور. هنحاول نبسطهم مع بعض عشان نحفظهم ان شاء الله. البين اسسمنت سكيلز في الاي سي يو بيشنتس اللي هم unable to communicate patients، اللي هم unable to communicate اللي هم في كوما يعني. عندنا behavioral pain scale اللي هو BBS، نحفظه ان هو BBS زي البورد كده، BBS للبين. البي بي اس range from 3 اللي هو no pain to 12 maximal pain، او critical pain observation tool الاختصار بتاعه ايه؟ كبوت، عشان نعرف نحفظ مع بعض. يبقى البين اسسمنت هنعمله بالبي بي اس والكبوت. كبوت سكور range from 0 to 8. طيب السيديشن اسسمنت سكيل، السيديشن زي ما قلنا الراس سكور اللي هو ريتشموند اجيتيشن سيديشن سكيل -5 لانفيفوربل، يعني ده بيشنت ده في كوما عميقه يعني ما بيتفاعلش معايا ابدا. او +4 كومباتيف ده اللي هو بيبقى اجيتيتد جدا وبيحاول ان هو يشيل الخراطيم بتاعه الميكانيكال فنتيليشن، او مثلا بيشيل من ايده الكانيولاز والاي في لاين، وبيبقى اجريسيف جدا وعايز يمشي بقى زهقان من الاي سي يو. تاني سكور في السيديشن اسسمنت سكيل اللي هو السيديشن اجيتيشن سكيل الساس. يبقى احنا قلنا السيديشن ساس وراس كلها اس اهي، ساس وراس سيديشن. البين قلنا بي بي اس والكابوت. طيب ديليريوم اسسمنت، يعني ايه الاول ديليريوم؟ ديليريوم ده اللي هو الهذيان. دي حالة بتحصل للبيشنت في الاي سي يو ان هو من كتر ما هو قاعد في مكان مغلق وكله اجهزة والجو كله كئيب، بيجيله هذيان وهو ما بيبقاش اورينتد هو فين وبيعمل ايه والناس دي اللي حواليه دي ايه، وبيبتدي يوصل لمرحلة تخريف شوية. مثلا يقعد يقول ايه اقفلوا الشباك، ايه ده انا هقع من على السرير، ايه ده الناس دي مين. ممكن لو في مثلا حد من اهله جايله زيارة ما يعرفوش ويبتدي يخرف ويقول حاجات غريبة كده شوية. دي حالة في غالبا بتحصل في الاي سي يو اسمها ديليريوم اللي هو الهذيان. طب انا بعمل له اسسمنت ازاي؟ بالكام اي سي يو سكيل اللي هو كونفيوجن اسسمنت ميثود. ده بيعمل اسسمنت للكونفيوجن في الاي سي يو. كام اي سي يو او اي سي دي اس سي اللي هو انتنسيف كير ديليريوم سكريننج تشيك ليست. يبقى احنا نحفظ بس اللي هو الاختصار اي سي دي اس سي والكام اي سي يو. ده بيعمل اسسمنت للديليريوم. اوكي. عندنا زي ما قلنا ان الفيتال ساينز زي الاليفيتد هارت ريت اور بلاد بريشر are cues that indicate further assessment of necessary using a scale desired earlier. يعني زي ما قلنا لو البيشنت متألم ممكن ده انا يعني هو مش هيعرف يقول انا تعبان او حاجه وجعاني لو هو كوماتوز، هفاجئ ان الهارت ريت عالي جدا او البلاد بريشر عالي، وده بيبقى ساين ان هو متألم. يبقى مش الحل ان انا اعالج الهارت ريت دلوقتي، الاول اشوف اديله انالجيسك، يعني اشوف الانالجيزيا اللي انا مديها له دي sufficient ولا هزود حاجه، او الدوز مش مظبوطه، هشوف بقى هعمل ايه.
طيب الجولدن رول بقى انا بعمل ايه؟ اول حاجه بدي انالجيسك، بعد الانالجيسك سيداتيف، بعد كده الباراليتيك. الباراليتكس دي اخر حاجه بنديها للبيشنت. اول حاجه بدي معاه انالجيسكس، لو ما هديش بديله سيداتيفز، لو ما هديش بضطر بقى ان انا ايه اديله باراليتكس. ده لما البيشنت بيبقى اجريسيف وبيحاول ان هو زي ما قلت لكم يشد الكانيولاز والخراطيم وكده وبيبقى عايز يمشي. اول حاجه treat البين first and then add a sedative if needed. sedative زي ايه؟ مورفين، هيدرومورفون، فينتانيل. والهارت ريت and blood pressure may be the only sign of pain in patient who is unable to communicate زي ما قلنا. يبقى اول حاجه هستعمل analgesic، بعدين sedative، بعدين paralytic. طيب الدوزنج strategies for analgesics and sedatives. السلايد دي مهمه عشان نعرف احنا بنبدا مع البيشنت ازاي. هل بدي continuous infusion ولا بدي intermittent doses زي bolus dose؟ هنشوف مع بعض. اول حاجه هبداها للبيشنت use intermittent dose routinely or as needed doses. يعني انا لما نشوف ان البيشنت متألم هديله intermittent dose واحده واشوف هيستجيب ولا لا، واشوف هيبقى محتاج تاني ولا لا. طيب if unable to achieve goals with intermittent dosing والبيشنت فضل حاسس بالألم use a combination of bolus dose مع continuous infusion. يبقى أول حاجة هدي intermittent dose، منفعش أو as needed. منفعش يبقى هدي combination من البولس dosing مع continuous infusion من الانالجيسيك أو السيداتيف. In patients receiving a continuous infusion use a bolus dose before or instead of increasing the infusion rate. يبقى أنا دلوقتي لو patient فضل متألم وأنا مديله continuous infusion وكمان بديله bolus dose هعمل إيه؟ لا أنا هفضل أدي bolus dose أحسن من إن أنا هزود الانفيوجن rate. A bolus dose has a faster onset and can eliminate the need for an increase in the infusion rate. عشان اتجنب برضو ان انا اقعد ادي في جرعات عاليه للبيشنتس من ادويه كتير، لان هو طبعا بيشنت في الاي سي يو بيبقى بياخد ادويه كتير جدا يعني اي في، فانا هجرب معاه الاول ان انا هدي بولس دوزنج قبل ما ازود الانفيوجن ريت. في عندي اكسبشنز بقى للموضوع ده، يبقى انا مش هقدر ان انا ازود الانفيوجن ريت فيهم لو انا اديت بروبوفول او ديكسميثيدوميدين which can cause hypotension or bradycardia when bolus. يبقى انا مش هقدر ادي بولس دوز في البروبوفول او الديكسميثيدوميدين، لان انا لو اديت بولس دوز فيهم بيعمل هايبوتنشن او براديكارديا. يبقى الحل ان انا ازود الانفيوجن ريت. يبقى القاعده ان انا بدي بولس دوز احسن ما ازود الانفيوجن ريت، لكن الاكسبشن اللي عندي البروبوفول والديكسميثيدوميدين لو زودت الانفيوجن ريت فيهم بيعملوا هايبوتنشن وبراديكارديا. يبقى سوري لو اديتهم بولس هيعملوا هايبوتنشن وبراديكارديا. يبقى انا هزود الانفيوجن ريت لما هدي بروبوفول او الديكسميثيدوميدين ومش هدي بولس. طيب regular decrease in sedation infusion rate. schedule daily interruptions of infusion. ليه؟ يبقى انا هحاول وانا بدي السيديشن سيداتيف او السيداتيف للبيشنت في الاي سي يو، هحاول ان انا اعمل ديلي انتربشن للانفيوجن ريت دي، واحاول ان انا اعمل له ويننج من السيداتيفز، ان انا اخليه فترات في الاي سي يو من غير سيداتيفز. ليه؟ لان ده هيقلل التايم اون ميكانيكال فنتيليشن. لو هو البيشنت محطوط على فنتيليتور، لا ده هيقلل الوقت اللي هو قاعد على الفنتيليتور فيه، وهيقلل الاي سي يو لينث اوف ستاي. وبعمل اسسمنت للبيشنت نيورولوجيك فانكشن، بشوف ان هو هيقدر يستعيد وعيه اسرع ولا اخبار الوعي عنده ايه، لان زي ما قلنا ان القعده في الاي سي يو بتجيب للبيشنت حاله اسمها ديليريوم اللي هي الهذيان. يبقى انا الحل عندي ان انا هعمل انتربشنز للسيداتيفز عشان اشوف درجه الوعي عنده ايه.
prevent drug accumulation and overdose، عشان زي ما قلنا هو طبعا البيشنت في الاي سي يو مش بياخد بس سيداتيفز ولا انالجيسيك ولا كده، لا هو اكيد طبعا داخل بحاجه كارثيه، ستروك بقى ولا اي سي اس ولا حاجه، فطبعا بياخد كميه ادويه رهيبه، فانا مش ناقص ان انا اقعد كل شويه ازود له في ادويه. re-evaluate lowest effective opioid or sedative dose. طيب انا دلوقتي اديته مثلا بولس بعد بولس دوز او intermittent دوز من اوبيويد او سيداتيف، ما جابتش نتيجه، عملنا continuous infusion، بعد كده عملنا continuous infusion مع بولس دوز. طيب كل ده جرعات كبيره، طب انا عايزه اعمل evaluation لاقل جرعه من الاوبيويد او السيداتيف هتجيب نتيجه مع البيشنت ده. يبقى الحل ايه؟ ان انا اعمل daily interruption للانفيوجن ريت وريديوس السيمبتومز اوف بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر دي ان شاء الله هناخدها في السايكاتري، يعني مثلا لو بيشنت اتعرض لحادثه او مثلا كان في حرب ورجع، بيبقى عنده الحاله المرضيه دي ان هو كل شويه بيقعد يفتكر الحادثه اللي حصلت له او الحاجه الحدث اللي حصل له فيه ستريس جامد قوي، مثلا فقد حد عزيز عليه او كده، بتعمل ستريس بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، والحاله دي ان شاء الله هندرسها ونعرف هتتعالج ازاي يعني. فطبعا برضو ممكن الاي سي يو يعمل البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، فاحنا لازم نخلي البيشنت مصحصح على طول وما يعني ناسس النيورولوجيك فانكشن بتاعه. طيب ايه هي الانالجيسكس اللي ممكن ان انا استعملها في الاي سي يو؟ عندنا طبعا المورفين اشهر حاجه، الفنتانايل، الهيدرومورفون. طيب الجدول ده مثلا هيتكلم عن الفارماكوكاينetics، الانست 5 to 10 minutes 1 to 2 minutes 5 to 10 minutes duration of effect بالhours. الduration of effect دي السطر ده مهم، يعني مثلا المورفين من 2 to 4 من 2 to 4 minutes هيديني الإفكت، والفنتانايل من 1 to 5 minutes، الهيدرومورفون 2 to 6 minutes. prolonged in renal failure، المورفين ايوه بيحصل له prolongation في الرينال failure، الفنتانايل لا، الهيدرومورفون لا. prolonged in hepatic failure، المورفين برضو بيحصل prolongation في الهيباتيك failure، الفنتانايل برضو بيحصل له كده في الهيباتيك failure، هيدرومورفون برضو بيحصل له نفس الموضوع. يبقى هو المورفين في الرينال failure والهيباتيك failure مش هينفع ان انا استخدمه. طيب elimination half life بالhours من 1 to 4، هنا من 2 to 5، هنا من 2 to 3. الاكتيف ميتابولايتس، المورفين ليه اكتيف ميتابولايتس، الفنتانايل والهيدرومورفون ما فيهمش. طيب الادفيرس ايفكتس بقى بتاعت الحاجات دي، المورفين بيعمل طبعا هايبوتنشن وفلاشنج وبرونكوسبازم وكونستيبيشن، انتوا كلنا عارفين السايد ايفكتس او الادفيرس ايفكتس بتاعت المورفين. طب الفنتانايل ما بيعملش الا بس كونستيبيشن. طيب الهيدرومورفون بيعمل هايبوتنشن وبيعمل فلاشنج وبيعمل كونستيبيشن، ما بيعملش برونكوسبازم، فهو يعتبر الفنتانايل احسن واحد فيهم، بس يعني هو مش متوفر في كل المستشفيات في مصر، بس يعني بيحاولوا دلوقتي ان هم يدخلوه. زي ما قلنا المورفين is not used in renally impaired patients، هنستخدم فنتانايل او هيدرومورفون. هنشوف تاني حاجة معانا اللي هي السيداتيفز. السيداتيفز زي البنزودايازيبينز. البنزودايازيبينز should be titrated or avoided to prevent adverse outcomes زي ايه؟ prolonged duration of mechanical ventilation و increasing ICU length of stay او development of delirium زي ما قلنا الهذيان. وطبعا لو البيشنت على سيداتيفز كتير فممكن هيبقى على طول بقى نايم ومدروخ وانا مش عارفه اصحيه، فده هيزود الاي سي يو لانس اوف ستاي، وممكن يزود الوقت على وقت ان هو يبقى انتيوبيتد او على الميكانيكال فنتيليشن.
طيب ايه بقى السيداتيفز اللي موجوده عندي اللي ممكن نستخدمها؟ عندنا الدايازيبام، الكلونازيبام، الميدازولام. طيب الديوريشن بالاورز، الديوريشن في الدايازيبام من 2 to 4 hours، والكلونازيبام 4 to 6 hours، الميدازولام 1.2 hours. طيب بعد كده بنتكلم increase the concentration in hepatic، لا سوري، احنا كنا بنتكلم على duration بالاورز. الميدازولام من 1 to 2 hours الديوريشن. طيب increase the concentration in hepatic or renal impairment، احسن واحد في الموضوع ده الكلونازيبام. الكونسنتريشن بتاعه ما بيزيدش في الهيباتيك او الرينال امبيرمنت، لكن الدايازيبام والميدازولام بيزيد الكونسنتريشن. طب الهايبوتنشن، الكلونازيبام والميدازولام بيعملوا هايبوتنشن، الدايازيبام ما بيعملوش هايبوتنشن. وكمان الفليبايتس، اللي هو بيبقى زي كده التهاب في الاورده اسمه فليبايتس. الدايازيبام بيعمل، كلونازيبام والميدازولام ما بيعملوش. طيب اللورازيبام بقى، اللورازيبام associated with propylene glycol toxicity، هو بيبقى في التكوين بتاعه في الأنبول بيبقى فيه بروبايلين جلايكول، البروبايلين جلايكول ده بيعمل توكسيسيتي. وهنعمل مونيتورنج للأوزمولال جاب من 10 to 12 ملي أوزمول بير لتر indicating propylene glycol toxicity. يعني الأوزمولال لاب جاب لو من 10 ل 12 ملي أوزمول بير لتر بيبقى indicating ان البيشنت ده داخل في propylene glycol toxicity. طيب اهم حاجه بقى واكتر حاجه بنستخدمها في الاي سي يو، لو حد فينا يعني بيشتغل في مستشفى وشاف البروبوفول، البروبوفول ده بيبقى زي امبول كده لونه ابيض، السوليوشن بيبقى لونه ابيض عامل زي اللبن كده. وفي حاجه اسمها ديكسميديتوميدين ده، يعني انا ما شفتوش شخصيا بصراحه، بس هو اكتر حاجه بنستعملها بروبوفول. طيب الانست بتاع بروبوفول rapid onset من 1 to 2 minutes and short duration 3 to 5 minutes. طيب الديكسميديتوميدين rapid onset 5 to 10 minutes و longer duration من 2 hours، 2 hours with T-half. analgesic no significant analgesic activity. بروبوفول ملوش اي analgesic activity، لكن الديكسميديتوميدين ليه analgesic activity need additional potent analgesic، لكن انا مش هقدر اعتمد على الانالجيتك activity بتاعته، يعني هو mainly sedative، لكن ليه somehow كده analgesic activity لازم استخدم معاه analgesic، مش هكتفي بيه هو بس. loading dose avoid because of risk of hypotension. احنا قلنا ان البولس دوزنج في البروبوفول والديكسميديتوميدين ممكن يدخل البيشنت في hypotension وبراديكارديا، فاحنا بنزود الانفيوجن ريت لما بنستخدم بروبوفول والديكسميديتوميدين. يبقى loading doses avoid because of risk of hypotension. وديكسميديتوميدين avoid for ICU patients because of risk of bradycardia and hypotension but suggested in surgery. يعني الكلينيكال ترايلز قالت ان هو لو patient في ICU انا هعمل avoiding للloading doses عشان ما يحصلش للبيشنت hypotension او bradycardia، لكن ممكن اديه في surgical patients. لو patient بيعمل surgery ممكن ادي loading dose. طيب use with intubated patients. intubated يعني patient on mechanical ventilation. احنا طبعا عارفين الميكانيكال فنتيليتور بيبقى لو البيشنت على ميكانيكال فنتيليتور بيبقى فيه زي تيوب بيدخل من فم البيشنت، بيدخل جوه التراكيا كده. فكلمة intubated عشان كمان لما نشوف في الكيسز intubated يعني patient على mechanical ventilator. patient must be intubated، يعني البروبوفول لازم اديه البيشنت intubated because of risk of respiratory depression. يبقى انا مش هينفع ادي بروبوفول لبيشنت مش intubated، مش على mechanical ventilator because of risk of respiratory depression.
طيب dexmedetomidine intubation is not necessary, doesn't cause respiratory or drug dependency. يعني هو ما بيعملش respiratory depression زي البروبوفول ولا بيعمل drug dependency. طيب comparison with benzodiazepines more commonly used because it has shorter duration و easily titratable and more predictable. الجزء ده مهم قوي. يبقى احنا بنستخدم في الاي سي يو بروبوفول اكتر من البنزودايازيبينز. ليه؟ لان هو ليه shorter duration و easily titratable and more predictable. طيب الديكسميثيدوميدين بقى الكومباريزون مع بنزودايازيبينز reduce the incidence of RCU delirium in some studies. يبقى هو بالمقارنة للبنزودايازيبينز ان هو ما بيعملش الموضوع بتاع الديليريوم والهذيان او بلور incidence عن البنزودايازيبينز. طيب انا بحتاج اعمل ايه بقى؟ بعمل مونيتورنج ايه لما بدي بروبوفول وديكسميثيدوميدين؟ زي ما قلت لكم البروبوفول ده بيبقى معمول من ليبيدز، هو ليبيد ايمالشن اصلا، وهتلاقوه لونه ابيض كده، ولو مثلا امبول مفتوح ولا حاجه ممكن هتلاحظوا ان هو جريزي شويه. طيب هعمل بقى مونيتورنج ايه؟ للبلاد بريشر والترايجلايسرايدز عشان زي ما قلت لكم هو ليبيد ايمالشن. والكالوريز طبعا لازم احسب كالوريز. يعني لو بيشنت على تي بي ان وبياخد بروبوفول لازم انبه الفارماسيست اللي هو بيحضر لي الباج بتاعت التي بي ان، هقول له خد بالك ان البيشنت بياخد بروبوفول علشان يحسب الكالوريز يعني في الباج بتاعت التي بي ان. يبقى هعمل مونيتورنج للبلاد بريشر والترايجلايسرايدز والكالوريز ان هو ليبيد ايمالشن وبيعمل بانكرياتايتس. طيب والديكسميثيدوميدين هعمل مونيتورنج ان هو بيعمل دوز ريليتد براديكارديا اند هايبوتنشن. طيب الدوز بقى، الدوز بتاعت البروبوفول مهمه جدا جدا جدا. هنعمل initiation at 5 mg per kilogram per minute and titrate to achieve the sedation goals. يبقى انا هعمل initiation للبروبوفول ب 5 ملغ بر كيلو جرام بر مينت. الماكسيمم دوز بقى اللي انا هشتغل بيه ايه؟ 50 مايكروجرام بر كيلو جرام بر مينت. الجرعات دي مهمة جدا جدا جدا. هعمل initiation ب 5 ملغ بر كيلو جرام بر مينت، والماكسيمم دوز هيبقى 50 مايكروجرام بر كيلو جرام بر مينت. طيب في حاجة بقى اسمها بروبوفول ريليتد انفيوجن سيندروم. بتحصل امتى؟ لو احنا زودنا الانفيوجن اكتر من 15 مايكروجرام بالكيلو جرام بالمينت بيحصل بروبوفول ريليتد انفيوجن سيندروم. طيب البيشنت بقى بيحصل له ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس، هارت فيلير، اريزميا، كاردياك ارست، رابدومايوسيس. الرابدومايوسيس دي يعني المسلز بتبتدي تتكسر، اسمه وهن عضلي، او كدني فيلير. يبقى هو بيعمل ميتابوليك اسيدوزس، هارت فيلير، اريزميا، كاردياك ارست، رابدومايوسيس او كدني فيلير لو زودنا الانفيوجن ريت عن 50 مايكروجرام بالكيلو جرام بالمينت. وانا بانيشيت البروبوفول على كام؟ على 5 مللي جرام بالكيلو جرام بالمينت. كده احنا خلصنا الانالجيسكس والسيداتيفز. هندخل على التوبيك اللي بعديه اللي هو الانتيسايكوتكس اللي هو مانجمنت اوف ديليريوم. قلنا قبل كده الديليريوم اللي هو الهذيان. يبقى البيشنت قاعد في الاي سي يو مش عارف هو جه هنا ليه وانا بعمل ايه هنا ومين الناس دي، وممكن تلاقيه قاعد بيخرف يقول انا الحقوا ده في حاجات ماشيه على الحيطه، الحقوني انا هقع من على السرير، يعني حاجات من هذا القبيل. طيب اول حاجه او الفيرست لاين انا هبدا معاه بنون فارماكولوجيك. ازاي؟ include maintaining communication with the patient. ازاي بقى برضو يعني يعني مثلا النيرس كل شويه تقعد تتكلم معاه مثلا ازيك يا عم محمد انت عامل ايه النهارده، انت مش عارف. طبعا ده الكلام ده لو البيشنت صاحي وواعي يعني. include maintaining communication with the patient و maximizing uninterrupted sleep. يعني اسيبه ينام كويس عشان ياخد كفايته من النوم ويبتدي بعد كده يصحصح.
natural lighting، هفتح الستاير اخلي النور يدخل الاوضه. removing unnecessary equipment from room. Delirium may also be prevented by avoiding or using the minimal dose necessary of benzodiazepines. يعني انا هستخدم اقل دوز ممكن تعملي sedation من البنزودايزابينز والاوبيايتس والانتي كولينرجيك ميديكيشنز علشان ما يعملوليش الديليريوم. طيب لو لا قدر الله بيشنت بقى النون فارماكولوجيكال ده ما نفعش معاه، لا الكوميونيكيشن نفعت معاه ولا مثلا ان انا افتح النور ولا الكلام ده كله ما جابش نتيجه معاه، هعمل ايه؟ هديله طبعا فارماكولوجيك تريتمنت. فارماكولوجيك تريتمنت اللي هو زي ايه؟ هدي هالوبيريدول من 1 to 10 مللي جرام، وده بيبقى بيشنت تيلورد. يعني ايه؟ يعني كل بيشنت بيبقى ليه الجرعه اللي بتجيب معاه نتيجه. طب انا هبدا ازاي ادي الهالوبيريدول او الانتي سايكوتكس؟ هنعمل ستارتنج with 1 مللي جرام اي في، بعدين هنعمل دبلنج للدوز every 20 minutes. طيب انا ابتديت ب 1 مللي جرام، بعد مثلا البيشنت ما هديش، كمان 20 دقيقه اديته ايه كمان 1 مللي جرام، كمان 20 دقيقه اديت 1 مللي جرام. يبقى انا كده المجموعه بعد الثالث دوز دي يعني لاحظت ان هو بقى سيديتد. طيب يبقى انا كده الجرعه اللي هتجيب نتيجه مع البيشنت بتاعي اللي هي 3 مللي جرام. خلاص. once the patient is calm at the total milligrams administrated and يبقى هو زي ما قلنا في المثل بتاع اللي هو 3 مللي جرام دي هي اللي نفعت مع البيشنت بتاعي. يبقى انا هاخد الجرعه اللي هي 3 مللي جرام دي وديفايد into 4 daily doses given IV at 6 hour intervals. يبقى ال 3 مللي جرام دول هقسمهم على 4 جرعات، وكل جرعه هتبقى كل 6 ساعات، يعني 4 مرات في اليوم. اوكي، هنقول تاني. يبقى احنا هنبدأ اول حاجة ب1 مللي جرام، 1 مللي جرام، بعد كده بكل 20 دقيقة هنعمل دبلنج للدوز، كل 20 دقيقة هنعمل دبلنج للدوز. زي ان هما بقوا 4 مللي جرام توتال، هو ده الجرعة اللي حاسس ان البيشنت بقى ستيبل عندي فيها. طيب هاخد بقى الجرعة دي اللي هي 4 مللي جرام دي هقسمها على 4 جرعات، 4 جرعات على مدار اليوم، يعني كل 6 ساعات، يعني كل 6 ساعات هديله 1 مللي جرام من الهالوبيريدول. اوكي. طيب هنعمل مونيتورنج لايه؟ طبعا اشهر حاجه بيعملها الهالوبيريدول او الانتي سايكوتكس اللي هو الفيرست جنريشن، بيعملوا QT برولونجيشن وبيعملوا اكسترا بايراميدال سايد افكتس. الكلام ده ان شاء الله هناخده في السايكاتري، اللي هي لارنجيال ديستونيا، يعني الواحد رقبته كده بتتعوج لوحدها، اند ديسفيجيا يعني هو مش قادر يبلع are more common. وطبعا بيعملوا hypotension وبيعملوا seizures. لكن اهم حاجه، اهم سايد افكتس للفيرست جنريشن انتي سايكوتكس زي الهالوبيريدول، الكيوتي برولونجيشن والاكسترا بايراميدال سايد افكتس. طيب الاتيبيكال انتي سايكوتكس دي بقى السكند لاين، بستخدمهم كسكند لاين. طيب هم ايه؟ مش كل الاتيبيكال انتي سايكوتكس، انا عندي 4 بس هم اللي بيستخدموا في الاي سي يو، دول لازم نبقى عارفينهم كويس جدا. اولانزابين، ريسبيريدون، كوتيابين، زيبرازيدون are potential alternatives to haloperidol. يبقى هم مين؟ اولانزابين، ريسبيريدون، كوتيابين، زيبرازيدون، هم دول بس الاتيبيكال انتي سايكوتكس اللي ممكن استخدمهم للبيشنت ان اي سي يو. طيب medication used to treat delirium، قلنا الهالوبيريدول، كوتيابين، اولانزابين، ريسبيريدون، زيبرازيدون. initial dosing، dosage form، half life، side effects زي ما قلنا الهالوبيريدول عشان first generation antipsychotic بيبقى QT prolongation و extra parameter side effects. الكوتيابين بيعمل sedation وبيعمل QT prolongation. الاولانزابين بيعمل sedation. الريسبيريدون بيعمل extra pyramid side effects عند دوزز من 6 مللي جرام بر داي. زيبرازيدون بيعمل QT prolongation. طيب
اخر حاجه بقى في التوبيك ده النيوروماسكولار بلوكيد ان اي سي يو بيشنتس اللي هي الباراليتكس. طبعا الباراليتكس دي اسوأ حاجه انا ممكن اديها للبيشنت بتاعي، وده اللي يعني بسيب الاوبشن بتاع الباراليتكس دي للاخر. لما اكون انا مثلا اديت البيشنت ده انا يعني الماكسيمال دوز من الانالجيزيا والسيداتيفز وكل حاجه، وبرده بيقاوم وبيشد الكانيولات وبيشد الاي في لاين وبيقاوم الميكانيكال فنتيليتور واجيتيتد جدا، ففي الحاله دي بديله باراليتكس عشان يهدى يعني وما يقاومش بقى التيوبس والمونيتورز والكلام ده. الانديكيشن ليه بقى؟ زي ما قلنا انتيوبيتد بيشنت، زي ما اتفقنا الانتيوبيتد يعني بيشنت على ميكانيكال فنتيليتور. indication intubated patients with persistent hypoxia despite adequate sedation and analgesia. يعني انا اديته الدوزز المظبوطه من السيديشن والانالجيزيا وبرضه still agitated. او patient عنده acute respiratory distress syndrome بيمبروف المورتاليتي في الحاله دي. لو patient عنده acute respiratory distress syndrome بديله برضه paralytic. تاني indication للباراليتكس severe intracranial hypertension، يعني patient عنده intracranial hypertension in patients with neurologic injury زي traumatic brain injury أو paralysis should only be used once efforts to sedate the patient using a combination of analgesia and sedation have failed. يبقى انا برضو في الحالة دي حالة البيشنت عنده intracranial hypertension واديته analgesia وسيديشن والefforts to sedate البيشنت failed برضو لسه متهيج، يبقى انا في الحالة دي هضطر ان انا اديله paralytic. طيب never paralyze a patient who is not completely sedated، يعني استحالة هبدأ مع بيشنت بباراليتك، لازم يبقى completely sedated علشان اديله باراليتك. طب ليه؟ يعني انا دلوقتي لو انا عندي بيشنت هو completely conscious صاحي معايا وحاسس بكل حاجة حواليه وكده، وانا اديته باراليتك، هيبقى هعمل له كده زي ايموشنال ديستريس، يعني هو هيبقى مش حاسس بجسمه كله وعضلاته كلها مرتخيه وحاسس بكل حاجه بتحصل حواليه ومش قادر يتحرك ومش قادر يتكلم ومش قادر يعبر عن اي حاجه. فده طبعا حاجه بشعه الباراليتس دي، فلازم هو يبقى سيديتد وكومبليتلي نايم علشان اقدر اديله الباراليتكس. الباراليتكس بقى ليها ديس ادفانتجز كتير جدا، اهم حاجه فيها بقى ايه؟ ماسك سيزر اكتيفيتي. لو بيشنت بيجيله ابيليبسي او كده بيعمل ماسكينج للسيزرز، insufficient analgesia and sedation، وبيعمل prolonged paralysis is associated with critical illness اسمه polyneuropathy. polyneuropathy برضو ده حالة من الوهن العضلي اللي بيخلي العضلات كلها مرتخية، بيعمل muscle weakness. ده الحالة دي ما بتجيش الا مع الباراليسيس، اسمها polyneuropathy. وانكريز ذا ريسك اوف فينس ثرومبوامبوليزم، لان البيشنت طبعا مش هيتحرك ابدا، استحاله هيتحرك. انا اديله باراليتك يعني انا كده شليته تماما في السرير، فطبعا هيزود الريسك للبي تي اي. وبيعمل كورنيال ابريجنز، يعني بيستحسن لما البيشنت ياخد باراليتكس بصرف له اي حاجه بقى تعمل لوبريكيشن للاي، يعني زي الليكوي فيلم والحاجات دي. caused by eye dryness prevented by applying lacrimal glue ophthalmic ointment to eyes every 8 hours. طيب monitoring paralysis بقى، انا مش ممكن هدي paralytic agent ومش هعمل monitoring للبيشنت. طيب paralytic agent need to be monitored to prevent the overdose and prolonged paralysis. Discontinue the drug to determine the time needed for the patient to move or breathe spontaneously.
هدي دراج هوليداي. يعني انا البيشنت بتاعي زي ما عملت كده انتربشن للسيديشن والانالجيزيا، هنا برضه هعمل ايه للبيشنت؟ دراج هوليداي، عشان اعرف امتى البيشنت هيقدر ان هو بري سبونتينيوسلي من غير الميكانيكال فنتيليتور، وامتى هيقدر ان هو يتحرك. خلاص. البنفيتس بقى of drug holiday: if the patient is agitated after paralytic drug is discontinued, he or she is not receiving adequate sedation or analgesia. يبقى انا لو اديت paralytic والبيشنت برضه still agitated، يبقى انا من البدايه ما اديتلوش sedative او analgesic بالدوزز الكفايه ليه. يبقى احنا زي ما قلنا الجولدن رول قبل كده: analgesia, sedation, paralytic. هدي adequate doses من analgesics و sedatives، بعد كده هدي الباراليتكس اللاست لاين. طيب assess the need for continued paralysis. If the patient is able to maintain oxygenation, then perhaps the paralytic is no longer necessary. يبقى انا بشوف assessment، هعمل assessment للبيشنت لو هو هيقدر يتنفس ومينتين oxygenation، يعني الساتوريتد oxygen بتاعه بقى كويس جدا، يعني مثلا اكتر من 90% او 95%، لا ده انا كده هقدر اعمل ويننج من الميكانيكال فنتيليشن واشيل البيشنت من على الميكانيكال فنتيليتور، وكده يبقى هو البيشنت مش محتاج للباراليتيك. Assess the dose of the paralytic. Did the paralysis wear off within the expected time frame based on the expected drug duration. يبقى انا بشوف بعمل assessment للدوز بتاع الباراليتيك. هل الباراليتيك ده الافكت بتاعه ابتدى ان هو يروح من جسم البيشنت في الاكسبكتد تايم ليميت، والبيشنت ابتدى ان هو يقدر ان هو يتحرك تاني زي الاول، ولا انا اديته دوز عاليه فانا كده تقريبا شليت حركتي. طيب في بقى تيست اسمه ترين اوف 4 اللي هو التوف. التوف ده بعمله ليه؟ او هو عبارة عن ايه؟ refers to peripheral nerve stimulation. يبقى انا بجيب زي الجهاز كده بيبقى ليه الكترودز شبه كده زي اللي هو جهاز الاي سي جي، بيبقى ليه الكترودز. طب الالكترودز دي بحطها فين؟ بحطها في الالنر اور فيشيال نيرف. الالنر نيرف اللي هو يعني الحته اللي هي بعد الكف بتاعنا في الرسخ كده، بحط الالكترودز فيها، او في الوش الفيشيال نيرف. في الدراج هوليدايز. ليه؟ علشان اشوف التاثير الباراليتيك على البيشنت ايه، لسه ليه تاثير ولا ابتدى ان هو يروح. to assess the level of paralysis and guide drug dosing. يبقى انا بستخدم TOF ده اللي هو peripheral nerve stimulation using 4 electrical impulses usually applied to ulnar or facial nerves used in drug holidays. obtain a baseline TOF before initiating paralysis. يبقى انا قبل ما ادي البيشنت paralytic بعمل ال TOF as a baseline واشوف هيديني البيشنت هيديني twitches ولا لا. هو الفكرة ان انا بديله زي ايه شحنة كهرباء خفيفة جدا، واشوف النيرفز دي هتديني twitches قد ايه. Patients who are not paralyzed should show 4/4 twitches. يبقى انا اديته 4 electrical impulses هيديني 4 twitches، ده للبيشنت اللي مش واخد paralysis. طيب during neuromuscular blockade، يعني انا لما بدي بقى paralytic for respiratory failure patients should be maintained at 1 to 2 twitches which indicate the extent of receptor blockade. يبقى انا لو اديت patient neuromuscular blockade او paralytic لازم هيديني 1 to 2 twitches. ده indicating الريسبتور بلوكد اللي هو زي ما انتوا فاكرين كده لما خدنا في الفارماكولوجي النيوروماسكولار ريسبتورز في السكيلتال ماسل، هو قصده على الريسبتورز دي. يبقى انا لو البيشنت مش بارالايزد لازم يديني 4 to 4 twitches، لو هو بارالايز او اون باراليتيك هيديني 1 to 2 twitches، ده عشان ده indicator للنيوروماسكولار بلوكد.
طيب ايه هما الباراليتكس بقى؟ ايه هي الادويه الباراليتكس دي؟ اساميهم ايه؟ بانكيورونيوم، فيكيورونيوم، اتراكيوم. طبعا اتراكيوم ده مشهور جدا، والسيس اتراكيوم هو اللي موجود عندنا يعني. الديوريشن بالاورز 0.75 to 1.5 0.75. الاتراكيوم 0.25 يعني من ربع ساعة لنص ساعة. سيس اتراكيوم 0.5 ل 1. increasing concentration in hepatic or renal impairment. لا الاتراكيوم ما بيعملش الموضوع ده، ما بيزو مش الكونسنتريشن بتاعه ما بيحصلوش accumulation يعني في البادي في حاله الهيباتيك او الرينال impairment، عشان كده احنا بنفضله. لكن البانكيورونيوم والفيكيورونيوم والسيس اتراكيوم بيحصل لهم accumulation او increase the concentration in hepatic والرينال impairment. طب هايبوتنشن، بانكيورونيوم ما بيعملش، فيكيورونيوم ما بيعملش هايبوتنشن، سيس اتراكيوم ما بيعملش، لكن اتراكيوم دوز ديبندنت هايبوتنشن. طيب التاكيكارديوم، بانكيورونيوم بيعمل تاكيكارديا، فيكيورونيوم ما بيعملش، اتراكيوم ما بيعملش، سيس اتراكيوم ما بيعملش. في المجمل كده لو شفنا مع بعض هنلاقي ان الاتراكيوم هو احسن واحد فيهم، ما بيعملش accumulation في الهيباتيك ورينال impairment، والهايبوتنشن دوز ديبندنت، والتاكيكارديا ما بيعملش، فده يعتبر احسن واحد من ناحية الادفيرس افكتس يعني. طيب في ادويه لما بتتاخد مع الباراليتكس بتزود الايفكت بتاع الباراليتكس، وفي ادويه بتقلل او انتاجونايز الايفكتس بتاع الباراليتكس. ايه هي بقى؟ مهم ان احنا نعرفها. موضوع الدراجز والالكترولايتس اللي هم بيعملوا انتر اكشن مع الباراليتكس. البوتنشيت بلوك يعني بيزودوا الايفكت بتاع الباراليتكس، زي كورتيكوستيرويدز، امينو جلايكوسايدز، كليندامايسين، تتراسايكلينز، بولينكسنز. انا حطيت لكم الانتيبيوتكس كلها ورا بعض عشان يبقى اسهل في الحفظ ان شاء الله. كالسيوم شانل بلوكرز وتايب 1A انتي اريزمكس، فيوريزمايد والليثيوم، دول اللي بيعملوا بوتنشيشن للبلوك. طيب الدراجز اللي بتعمل انتاجونايزنج للبلوك يعني بتقلل الايفكت بتاع الباراليتكس، امينوفيلين، سايوفيلين، كاربامازيبين، والفينيتاين. فينيتاين لو حد كرونيك بيشنت يعني اون فينيتاين. طيب الالكترولايت ديس اوردرز بقى اللي هي بوتنشيات البلوك، هايبر ماغنيزيميا هايبر ماغنيزيميا، هايبوكالسيميا، والهايبوكاليميا، دول بيعملوا بوتنشيتنج للبلوك. طب الالكترولايتس اللي بتعمل انتاجونايزنج للبلوك، الهايبر كالسيميا والهايبر كاليميا بتعمل انتاجونايزنج للبلوك. يعني يعني طبعا الهايبر الكالسيوم اصلا بيحسن النيرف كوندكشن في السكيلتال ماسلز، عشان كده لما بيزيد الكالسيوم طبعا ده هيعمل انتاجونايزنج للبلوكج بتاع الباراليتكس. خلاص احنا كده خلصنا الانالجيسكس والسيداتيفز والانتيسايكوتكس والباراليتكس. يعني ان شاء الله انا هخلي المحاضره دي على جزئين علشان ما تبقاش طويله قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.